Now problem number 12. 1 plus cos 105 degree plus cos of 165 degree divided by sin 105 degree plus sin of 375 degree is equal to 0. Then left hand side আমরা লিখব 1 plus এটা আগে লিখছি cos 165 ডিগ্রি plus cos of 105 ডিগ্রি and divided by sin of 375 degree plus sin of 105 degree. That is 1 plus cos c plus cos d মানে 2 cos of এই দুটো যোগ করব করে বাই 2 মানে 165 plus 105 whole divided by 2 that is 135 degree আর তারপর হয়ে যাচ্ছে sin 165 degree minus 105 degree whole divided by 2 that is 30 degree. Now sin c plus sin d মানে 2 sin of 375 plus 105 whole divided by 2 that is 240 degree and then cos 375 minus 105 whole divided by 2 that is 135 degree. তাহলে পরিষ্কার থেকে এখান থেকে 2 কেটে গেল আর cos 35 ক্যান্সেল হয়ে গেল that is sin 30 মানে হচ্ছে হাফ আর cos 240 এর মান লিখব sin 240 মানে হচ্ছে sin of 180 degree plus 60 degree that is এখানে হচ্ছে sin of minus sin 60 degree হয়ে যাবে sin 60 মানে হচ্ছে আমাদের কোথাও একটা sin 240 মানে 180 plus 60 ঠিক আছে sin 240 is equal to হচ্ছে sin 60 degree is equal to আমাদের 1 by minus root 3 by 2 which is not equal to 0. Then আমরা একবার চেক করব 165 plus 165 দুটো cos plus cos 165 plus 105 whole divided by 135 degree 165 minus 105 দুটো cos আছে cos c plus cos that is cos 30 degree. Now ঠিক আছে root 3 by 2 it is root 3 by 2 আমি সূত্র ভুল লিখেছিলাম root 3 by 2 তাহলে 1 minus 1 is equal to 0. Then proved. Number 13 ঠিক আছে problem number 13 আমরা একটু লিখব that is sin 10 degree plus sin 50 degree minus sin 70 degree is equal to 0. Sin 10 degree plus sin 50 degree minus sin 70 degree. তাহলে আমরা এখান থেকে sin 50 degree plus sin 10 degree এটার পাশাপাশি লিখলাম আর sin 70 মানে হচ্ছে cos 20 degree এটা আমরা জানি দুটো sin তাহলে 2 sin যোগ করব 50 degree plus 10 degree by 2 cos of 50 degree plus 10 degree by 2 minus cos 20 degree. Now 2 sin এটা হচ্ছে 60 মানে 30 degree cos of এখানে হয়ে যাবে minus cos of 20 degree that is minus cos 20 degree তাহলে 2 into sin 30 half cos 20 minus cos 20 degree that is cos 20 degree minus cos 20 degree that is 0 that is RHS. ঠিক আছে খুব সোজা অঙ্ক জটিলতার কিছু নেই। নেক্সট পরের প্রশ্ন আমরা আসছি পরের প্রশ্ন আমরা এই অবধি শেষ করেছিলাম 13 আজকের ক্লাসে আমাদের 13 অঙ্ক হলো তারপর 14 প্রবলেম নাম্বার 14 অঙ্ক আমরা লিখছি যেমন cos of 60 degree plus theta plus cos of 60 degree minus theta minus cos theta is equal to 0.
এইটা আমাদের কিন্তু প্রমাণ করতে হবে। তা লেফট হ্যান্ড সাইড ইজ ইকুয়াল টু cos of 60 degree plus theta cos of 60 degree minus theta minus cos theta. Now এই দুটোকে আগে সূত্রে ফেলছি, cos c plus cos d টাকে। তাহলে কত হবে 2 cos 60 degree plus theta plus 60 degree minus theta whole divided by 2, আর পরেরটা হচ্ছে cos a cos b মানে দুটোই cos হবে, ঠিক আছে। 60 degree plus theta minus 60 degree plus theta by 2 cos c plus cos d minus cos theta, ঠিক আছে। তাহলে 2 cos টা কেটে গেল, 60 ডিগ্রি এখানে 60 ডিগ্রি কেটে গেল, cos theta minus cos theta, cos 60 ডিগ্রি মানে হচ্ছে sin 30 ডিগ্রি মানে হচ্ছে হাফ, cos theta minus cos theta, that is equal to cos theta minus cos theta is equal to 0, that is RHS, ঠিক আছে। নাম্বার 14, প্রবলেম নাম্বার 15 আমরা লিখি। আমাদের প্রমাণ করতে হবে sin 19 ডিগ্রি, আমরা এটা লিখছি sin 10 ডিগ্রি প্লাস sin 20 ডিগ্রি sin 40 ডিগ্রি প্লাস sin 50 ডিগ্রি। এটা আমাদের প্রুফ করতে হবে sin 70 ডিগ্রি প্লাস sin 80 ডিগ্রি। ক্লিয়ার? sin 10 ডিগ্রি প্লাস sin 20 ডিগ্রি প্লাস sin 40 ডিগ্রি প্লাস sin 50 ডিগ্রি। LHS দিয়ে শুরু করছি। sin 10 ডিগ্রি sin 20 ডিগ্রি sin 40 ডিগ্রি প্লাস sin 50 ডিগ্রি। তাহলে 50 আর 10 এ 60, 40 আর 20 60, তাহলে দুটো গ্রুপ করে নিচ্ছি। sin 50 sin 10 এটা একটা গ্রুপ, and now sin 40 degree plus sin 20 degree is also a group. sin c plus 10 মানে 2 sin of 50 plus 10 by 2 মানে হচ্ছে 30 degree cos of 20 degree, এটাও তাই 2 sin of 30 degree cos of 20 degree, ঠিক আছে। আরেকবার দেখে নিচ্ছি ভালো করে। 50 plus 10 that is হচ্ছে আমাদের 50 plus 10 is equal to হচ্ছে 60 মানে 30, আর এটা হচ্ছে 20, 40 আর 10 30 40, এটা হচ্ছে 10 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এখান থেকে sin 30 মানে হাফ, এখানেও sin 30 মানে হাফ, কেটে গিয়ে শুধুমাত্র পড়ে থাকবে cos 20 ডিগ্রি cos 10 ডিগ্রি। তাহলে 2 cos, দুটোই cos, 2 cos 20 plus 10 by 2, আর এটাতেও cos হবে 20 minus 10 by 2, that is 2 cos of 15 degree 30, 2 cos of 15 degree, সরি এটা তো আর দরকারই নেই আমাদের করা। cos 20 ডিগ্রি মানে হচ্ছে sin 70 ডিগ্রি পূরক কোণ, আর cos 10 হচ্ছে sin 80 ডিগ্রি, ঠিক আছে। এই আমাদের অঙ্ক, আমরা আজকে এই অবধি অঙ্ক করলাম, বাদ বাকি অঙ্ক আবার পরের দিন করব। আগের দিন আমরা 15টা অঙ্ক করেছিলাম, আজকে আমরা 16 নম্বর অঙ্ক থেকে শুরু করছি। প্রথম অঙ্ক cos 3 pi by 13 plus cos 5 pi by 13 minus cos 9 pi by 13 into cos 12 pi by 13, এটা is equal to আমাদের 0 দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তাহলে cos c plus cos d যদি আমরা সূত্র লিখি, যদি এটাকে আমরা আগে লিখে দিই, তাহলে হয়ে যাবে 2 cos 5 pi by 13 plus 3 pi by 13 whole divided by 2 into cos of 5 pi by 13 minus 3 pi by 13 whole divided by 2, আর পরবর্তী ক্ষেত্রে যা আছে সেটা আমাদের যেরকম আছে সেটা লিখব, 2 cos 9 pi by 13 into cos 12 pi by 13, ঠিক আছে। বেশ, এখান থেকে আমরা কি লিখব, 8 pi by 13 by 2, তাহলে হচ্ছে 4 pi by 13, ঠিক আছে। আর তার সাথে cos হয়ে যাচ্ছে আমাদের
2π/13 by 2 করে দিলে cos π/13 minus cos 9π/13 into cos 12π/13। এই জায়গায় আমরা করব এইভাবে 4π/13 মানে হচ্ছে পাই মাইনাস 9π/13, ঠিক আছে, and then cos π/13 is equal to pi minus 12π/13, ঠিক আছে। এটা আমরা করতে পারি, তাহলে 2 cos 9π/13 into cos of 12π/13, okay, then cos of pi minus theta, that is minus cos theta, তাহলে 2 cos of 9π/13, এটা আবারও মাইনাস, তাহলে এটা প্লাস হয়ে যাবে cos of 12π/13 আর মাইনাস 2 cos 9π/13 into cos of 12π/13, তাহলে দেখো দুটোই সেম, তাহলে এটা ইজ ইকুয়াল টু আমাদের 0, দ্যাট ইজ RHS আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। প্রবলেম নম্বর 13 আমরা আসছি। প্রবলেম নম্বর 17। এখানে আমরা একটা অঙ্ক করি, সেটা হচ্ছে sin 80 ডিগ্রি cos 20 ডিগ্রি প্লাস sin 45 ডিগ্রি cos 145 ডিগ্রি প্লাস sin 55 ডিগ্রি cos 245 ডিগ্রি, এটা ইকুয়াল টু আমাদের হয়ে যাবে 0। এটাকে আমাদের 0 দেখাতে হবে। তাহলে প্রথমে আমরা একটা যে কাজ করব, হাফ বাইরে রাখছি আর 2 দিয়ে গুণ করছি, 2 sin 80 ডিগ্রি ইন্টু cos 20 ডিগ্রি। 2 cosটা বড় আগে লিখছি 145 ডিগ্রি ইন্টু sin 45 ডিগ্রি, এখানেও 2 ইন্টু cosটা আগে লিখছি 2 cos 45 ইন্টু sin 55 ডিগ্রি। তো এখানে 2 sin 6 cos d, তাহলে কি হবে, তাহলে প্রথমে sin প্লাস 2 sin c cos d সূত্র হচ্ছে 2 sin of a plus b plus sin of a minus b, ঠিক আছে। তাহলে যোগ করলে হয়ে যাবে এখান থেকে আমাদের 80 plus 20 sin 100 ডিগ্রি আর প্লাস sin 60 ডিগ্রি, ওকে। cos আছে আগে, তাহলে কি হবে sin 145 plus 45 190 ডিগ্রি, মাঝখানে মাইনাস হবে, sin হয়ে যাবে 100 ডিগ্রি। cos আগে sin, তাহলে প্রথমে sin হবে 245 plus 55 মানে 300 ডিগ্রি মাইনাস sin 245 minus 55 ডিগ্রি, দ্যাট ইজ 190 ডিগ্রি। তো তারপর এখানে এটা কেটে গেছে, sin 60 is equal to আমাদের sin 60 মানে হচ্ছে √3/2, আমরা লিখছি পরে sin 190 কেটে গেল আর sin এখান থেকে 300 মানে হচ্ছে sin 360 ডিগ্রি মাইনাস 60 ডিগ্রি, ঠিক আছে, অবভিয়াসলি, তাহলে sin 60 ডিগ্রি and then sin 180 degree minus theta মানে minus sin 60 degree, that is 0, that is right hand side, এটা আমরা পেলাম। 17 নম্বর, খুব সোজা প্রশ্ন। নেক্সট প্রবলেম নম্বর 18। আমাদের বিভিন্ন রকম সমস্যা আছে, সেগুলো আমরা একটু একটু করে করি। প্রবলেম নম্বর 18 এরকমই আরেকটা সমস্যা, একই রকম দেখতে প্রায়। cos 32 ডিগ্রি sin 20 ডিগ্রি প্লাস cos 144 ডিগ্রি cos 2 ডিগ্রি প্লাস sin 68 ডিগ্রি cos 56 ডিগ্রি, এটা 0 দেখাতে হবে, ঠিক আছে। তো প্রথমে এই অঙ্কটা আগে লিখব, 2 দিয়ে গুণ করব, cos 32 ডিগ্রি sin 20 ডিগ্রি 2 cos 144 degree into cos 2 degree 2
সাইন 68 ডিগ্রি ইন্টু কস 56 ডিগ্রি। ঠিক আছে, কস সাইন, তাহলে প্রথমে হচ্ছে সাইন হবে, যোগ হবে 32, 42, 52, আর মাঝখানে মাইনাস হবে, মানে হচ্ছে 32 থেকে 20 গেলে আমাদের হচ্ছে 12 ডিগ্রি। 32 ডিগ্রি মাইনাস 20 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 12 ডিগ্রি। এখানেও আগে কস, দুটো এখানেও কস, দুটো জায়গাতেই কস রয়েছে এই অঙ্কের ক্ষেত্রে, তাহলে কস হবে দুটোই 144 প্লাস 2 মানে 146 ডিগ্রি, প্লাস কস 142 ডিগ্রি মানে 144 মাইনাস 2 ডিগ্রি। এইখানে সাইন আগে রয়েছে, তাহলে সাইন 68 প্লাস 56, 68 প্লাস 56 হবে 124 ডিগ্রি, আর সাইন আগে আছে বলে প্লাস হবে সাইন 68 ডিগ্রি মাইনাস 56 ডিগ্রি ইজ ইকুয়াল টু 12 ডিগ্রি হবে। তাহলে এখান থেকে আমাদের সরাসরি এটা কেটে গেল। এবার এখান থেকে সবগুলোই কেটে যাবে, সেগুলো আমাদের আস্তে আস্তে করে বের করে দেখতে হবে। কস 146 ডিগ্রিকে আমরা লিখতে পারি কস 180 ডিগ্রি মাইনাস কস 180 ডিগ্রি মাইনাস 146 মানে হচ্ছে 34 ডিগ্রি, 34 ডিগ্রি। আর কস 142 ডিগ্রিকে লিখতে পারি 180 ডিগ্রি মাইনাস 180 ডিগ্রি মাইনাস 38 ডিগ্রি। আর সাইন 124 মানে হচ্ছে আমাদের 180 থেকে যদি 124 বাদ দেওয়া যায় তাহলে 56 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আর আরেকটা করা যেতে পারে যে 124 মাইনাস 90 যদি হয় তাহলে 34 ডিগ্রি, মানে এখানে একটা 34 ডিগ্রি এসে যাচ্ছে আমাদের, তাহলে এটাকে আমরা লিখে দিতে পারি সাইন 90 ডিগ্রি প্লাস 34 ডিগ্রি। হঠাৎ করে তো মনে পড়া সম্ভব নয়, অনেক সময় আমাদের এটাকে দেখতে হবে যে এটা কিভাবে আসে। তো এখানে 142 মানে এটাকে আমরা করতে পারি 90 মাইনাস 142 যদি করি তাহলে এটা 52, তাহলে এটাকে আমাদের করলে সুবিধা হবে কস 90 ডিগ্রি প্লাস 52 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাকে বিয়োগ কেটে দেওয়া। সাইন 52 এখানে কত হবে, কস 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, তাহলে মাইনাস কস 34 ডিগ্রি, কস 90 ডিগ্রি মাইনাস প্লাস থিটা মানে মাইনাস সাইন 52 ডিগ্রি। আর এখানে হচ্ছে সাইন 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা, সাইনের ঘর যেহেতু সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট তাহলে প্লাসই হবে, কস 34 ডিগ্রি হবে। দেখা যাচ্ছে এটাও কাটছে এটাও কাটছে, তো সেটাই হচ্ছে আমাদের উদ্দেশ্য, যে কেটে যাবে সেটাকে আমাদের কিন্তু দেখতে হবে, যে কোনটা কেটে যায় সেটা কিন্তু আমাদের ঠিক করে দেখতে হবে। আমাদের প্রবলেম নম্বর 19 হচ্ছে cos 20 ডিগ্রি ইন্টু cos 40 ডিগ্রি ইন্টু cos 80 ডিগ্রি, এটাকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে 1/8। ঠিক আছে, এটাকে আমাদের প্রমাণ করতে হবে 1/8। তাহলে প্রথমে এইটা নিয়ে আমাদের কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। তো প্রথমে একটা কাজ করি, এখানে একটা হাফ দিয়ে দিই, দিয়ে 2 cos 80 ডিগ্রি ইন্টু cos 20 ডিগ্রিটাকে নিয়ে নিলাম একসাথে, এইটার এটা একসাথে নিলাম, আর cos 40 ডিগ্রি বাইরে রেখে দিয়েছি। এবার 2 cos c cos d সূত্র দুটোই cos, তাহলে cos a প্লাস b, তাহলে 80 ডিগ্রি প্লাস 20 ডিগ্রি, আর cos এক্ষেত্রে হয়ে যাবে 80 ডিগ্রি মাইনাস 20 ডিগ্রি, অ্যান্ড দেন cos 40 ডিগ্রি। তাহলে এখান থেকে দাঁড়াচ্ছে cos অফ 100 ডিগ্রি, আর এখানে দাঁড়াচ্ছে cos অফ 60 ডিগ্রি মানে হচ্ছে হাফ, ইন্টু cos 40 ডিগ্রি। এবার এটাকে স্বচ্ছন্দে আমরা গুণ করছি, হাফ cos অফ 100 ডিগ্রি ইন্টু cos অফ 40 ডিগ্রি। ঠিক আছে, আর এটার সাথে গুণ হচ্ছে 1/4 cos 40 ডিগ্রি। ঠিক আছে, এখানে লিখলাম আমরা 1/4, এখানে গুণ করলাম 2 দিয়ে, তাহলে হয়ে যাচ্ছে 2 cos 100 ডিগ্রি ইন্টু cos 40 ডিগ্রি প্লাস 1/4 cos 40 ডিগ্রি, এটা বাইরে ছিল। therefore 1/4 বাইরে থাকছে, cos c প্লাস cos d, তাহলে হয়ে যাবে 140 ডিগ্রি প্লাস cos অফ 60 ডিগ্রি, 100 ডিগ্রি মাইনাস 40 ডিগ্রি, আর দেন প্লাস cos অফ 40 ডিগ্রি।
নাও cos of 140 ডিগ্রি মানে হচ্ছে cos of 180 ডিগ্রি minus 40 ডিগ্রি and cos 60 degree is equal to half plus 1 by 4 cos 40 degree then equal to এটা যদি গুণ করা যায় তাহলে হচ্ছে 1/4 মাইনাস হবে cos 40 ডিগ্রি কারণ এটা সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট পড়ছে 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এটা cos এর ঘর নয় কিন্তু 180 মানে cos চেঞ্জ হবে না কিন্তু যেহেতু cos এর ঘর নয় তাহলে মাইনাস হবে এটার সঙ্গে এটা গুণ করলে হবে 1/8 প্লাস যেটা ছিল 1/4 cos of 40 ডিগ্রি এটা কেটে গেলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি 1/8 এটা হচ্ছে আমাদের RHS ঠিক আছে প্রবলেম নম্বর 20 এটা সেম ধাঁচের অঙ্ক এটা cos দিয়েছিল এটা sin দিয়ে যাচ্ছে আমরা দেখছি এটা কিভাবে করব 8 sin 20 ডিগ্রি sin 40 ডিগ্রি sin 80 ডিগ্রি is equal to √3 এটা হচ্ছে prove that ঠিক আছে তো লেফট হ্যান্ড সাইড নিয়ে আমরা কাজ করি 8 sin 20 ডিগ্রি sin 40 ডিগ্রি sin 80 ডিগ্রি তো এখান থেকে প্রথমে আমরা যেটা করব 4 2 sin 80 ডিগ্রি into sin 20 ডিগ্রি into sin 40 ডিগ্রি বোঝা গেল এখান থেকে আমরা 4 নিলাম বাইরে আর 2 নিলাম ভেতরে লিখলাম sin 80 আগে sin 20 করে তাহলে এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হলো sin c প্লাস sin d তাহলে দুটোই cos হবে দুটো যদি cos হয় তাহলে এটা যোগ হবে প্রথমটা যোগ হলে কত হবে 100 ডিগ্রি আর মাঝখানে cos হবে পরেরটা 20 মাইনাস 80 ডিগ্রি হবে তো sin c sin d সূত্র হচ্ছে sin of c মাইনাস d বোধহয় তো sin এর হয় cos of c মাইনাস d প্রথমটা হচ্ছে আমাদের 60 ডিগ্রি আর পরেরটা মাইনাস দিয়ে হয়ে যাচ্ছে আমাদের 100 ডিগ্রি ইনটু sin of 40 ডিগ্রি তো এখান থেকে আমরা যেটা পাচ্ছি cos 60 ডিগ্রি মানে হচ্ছে √3/2 তার সাথে এটা গুণ হয়ে যাচ্ছে sin 40 ডিগ্রি আর এটার সঙ্গে এটা গিয়ে আমরা পাচ্ছি কত -4 cos of 100 ডিগ্রি ইনটু sin 40 ডিগ্রি ঠিক আছে এখান থেকে পেয়ে যাচ্ছি 2√3 ইনটু sin 40 ডিগ্রি এবার এখানে 2 বাইরে রেখে দিলাম ভেতরে হচ্ছে 2 cos of 100 ডিগ্রি ইনটু sin of 40 ডিগ্রি ঠিক আছে এটা 2√3 ইনটু sin 40 ডিগ্রি এটাকে নিয়ে আমরা সেটা আমি sin cos 60 ডিগ্রি হচ্ছে 1/2 ভুল লিখেছি তাহলে এটা হয়ে যাবে 2 sin 40 ডিগ্রি আচ্ছা 2 এটা হচ্ছে cos c cos d তাহলে দুটোই cos প্রথমটা হচ্ছে sin হবে cos c sin ঠিক আছে তাহলে এটা হচ্ছে sin হয়ে যাবে প্রথমে 2 cos এটা কত হয়ে যাবে 140 ডিগ্রি আর মাঝখানে মাইনাস হয়ে যাবে sin 60 ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে এটা কত হয়ে যাচ্ছে 2 sin 40 ডিগ্রি আর এটাকে আমরা লিখছি 2 sin 140 ডিগ্রি প্লাস 2 sin 60 ডিগ্রি ঠিক আছে 2 sin 60 ডিগ্রি এইবার 2 sin 40 ডিগ্রি থাক এটা মানে হচ্ছে 2 into sin 180 ডিগ্রি minus 40 ডিগ্রি আর 2 into √3/2 এটা হচ্ছে 2 sin 40 ডিগ্রি আচ্ছা 2 এটা হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট দেখে না 180 ডিগ্রি মাইনাস থিটা এই ঘরে এটা সাইন এর ঘর তাহলে সাইন চেঞ্জ এটা পজিটিভই থেকে যাবে আর 180 মানে হচ্ছে সাইন এর কোনো চেঞ্জ হবে না তাহলে এটা যদি কেটে যায় তাহলে উত্তর হচ্ছে √3 এটাই হচ্ছে আমাদের RHS ঠিক আছে প্রবলেম নম্বর 20 এইরকম ছিল এর মধ্যে আরো অনেক অঙ্ক আছে সেম অঙ্ক আছে সেগুলো করে দেখাচ্ছি না প্রবলেম নম্বর 21 এ আসছি আমরা সরাসরি 21 প্রবলেম নম্বর 21 দেখো ভালো করে এটা খুব ভালো অঙ্ক প্রমাণ করতে হবে প্রুভ দ্যাট cos থিটা cos of 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইন্টু cos of 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা এটাকে দেখাতে হবে 1/cos 3 থিটা এবার হচ্ছে লেফট হ্যান্ড সাইড আমরা নিচ্ছি cos থিটা cos 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইন্টু cos 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা
তো প্রথমে আমাদের নিয়ম অনুযায়ী প্রথমে তলায় হাফ আর ভেতরে কি নেব 2 cos of 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা, এইটা নিলাম। এটাও নিলাম cos of 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা, এটা নিলাম। আর cos থিটা এইটা বাইরে রেখে দিলাম, এটা নিয়ে কোনো কাজ করছি না। হাফ বাইরে থাকলো, 2 cos c cos d, তাহলে দুটোই যোগ হবে প্রথমে, তারপরে বিয়োগ হবে। তাহলে 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা প্লাস 60 ডিগ্রি মাইনাস থিটা প্লাস cos of 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা মাইনাস 60 ডিগ্রি প্লাস থিটা and then cos থিটা। হাফ কেটে গেল 120 ডিগ্রি, cos 120 ডিগ্রি, আর এখান থেকে পেরে যাচ্ছি cos of 2 থিটা বাইরে cos থিটা। তাহলে থাকছে হাফ অফ cos 120 ডিগ্রি ইন্টু cos থিটা প্লাস হাফ অফ cos 2 থিটা ইন্টু cos থিটা, গুণ হয়ে যাচ্ছে এটার সঙ্গে পুরোটা। cos of 120 ডিগ্রি মানে হাফ অফ cos 90 ডিগ্রি প্লাস 30 ডিগ্রি ইন্টু cos থিটা, আর এখান থেকে আমাদের হাফ 1/2 আবার নিলাম, 2 নিলাম ভেতরে দিয়ে এটাকে আমরা আবার ক্যালকুলেশন করব। এটা কত হচ্ছে cos 90 ডিগ্রি প্লাস থিটা, তাহলে হচ্ছে সেকেন্ড কোয়াড্রেন্ট, তাহলে মাইনাস হাফ সাইন 30 ডিগ্রি ইন্টু cos থিটা, এটা 1/4, দুটোই cos, মাঝখানে কিছু নেই, তাহলে কত হবে cos 3 থিটা প্লাস cos থিটা, 2 থিটা প্লাস থিটা, আর এখানে 2 থিটা মাইনাস থিটা। এখানে কত হয়ে যাচ্ছে cos sin 30 মানে হচ্ছে 1/2, তাহলে 1/4 cos থিটা, এটা গুণ করে যাচ্ছি 1/4 cos 3 থিটা, আর এটা গুণ করে যাচ্ছি 1/4 cos থিটা। তাহলে এটা কেটে গেল, তাহলে এখানে পড়ে যাচ্ছে 1/4 cos 3 থিটা। এটাই হচ্ছে আমাদের RHS। ঠিক আছে।